Yes, welcome my children. We'll move on. As a continuation of last class, we will learn till the units and measurement, some of its applications to solve simple CET questions, right? ಈಗ similar one to the previous class discussion, that is question number 13. See here, question number 13. In the question 13, dimensional formula M1 L0 T minus 3 is more closely associated with. You have to identify dimensional formula of the quantities given in the option. Option A, power. Option B, energy, intensity, and velocity gradient. This is also completely memory based. Now means you have learned all these physical quantities in different chapters in the first PUC portion. For example, power and energy, there is actually a separate dedicated chapter for these two terms. What is power? What is energy? What is work? You have learned there power is actually work divided by time. What is work? Force into displacement by time. Similarly, what is energy? Energy is work. What is work? Force into displacement. If you write unit of force, Newton, which is kg meter per second square, and displacement meter, time second, you will have a unit. Write the dimensional expression using kilogram meter second, like this. Check whether it matches with the given expression M1 L0 T minus 3. That's it. The third one is intensity. Intensity is more oftenly used in waves chapter or also light chapter. Light means optics. We will learn next year. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವು ಟರ್ಮ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ M1 L0 T minus 3. ನೋಡಿ. And last one, velocity gradient. What's velocity gradient? Generally, in general, gradient means any physical quantity with distance, rate of change of that quantity with distance. For example, velocity gradient, change in velocity over a given length or distance, delta V by delta L. Here, what's unit of velocity? Meter per second. Unit of length, meters. So meters cancels. You have only one quantity, that is time. Unit second, yes, minus 1. So obviously, if I write dimensional formula, kilogram unit is not there, M0. And length unit meter cancel, that's why L0. And time second, power minus 1. That's it. So it doesn't match with the given expression, which is M1 L0 T minus 3, not an option. Probably C is the answer. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೈ ಗಿವನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸರಿ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 days ಒನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ರಿಯಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಕಲ್ತಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ dimensional analysis. So CET NEETಗೆ very important area. In dimensional analysis, dear children, you learned about two important applications of the method of dimensions. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಒಂದು,
to check correctness. It's very important application for CET NEET. And second one, to derive an equation. We have solved several sums over these two in our regular classes for 3 marks section, right? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೆಫರ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿಕ್ಯುಲಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಡಿರೈವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು CET ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೀಪ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯು ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU CET NEET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತಲ್ವೇ, ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಇದೆ ನೋಡಿ, 14 ಅಲ್ವೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು 15 ಡೇಸ್ ಮಂತ್ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಏನಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ 14 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ m of largest stone that can be moved by a flowing river depends on ಇದು ಬೇಡ, ರಬ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v of the water, density rho, acceleration due to gravity g, then m is directly proportional to. ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ he says ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ m of the particle, mass m is directly proportional to velocity, directly proportional to density, directly proportional to acceleration due to gravity. That's what he says. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಸು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ v ಪವರ್ x, ರೋ ಪವರ್ y, g ಪವರ್ z ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ABC ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೋದೇನಿಲ್ಲ. ABC ನೋಡಿ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ರೈಟ್ A, v ಪವರ್ A, ರೋ ಪವರ್ B, g ಪವರ್ C. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರಾಮ್, ಪೌಂಡ್, ಟನ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, m1. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, L0, ಟೈಮ್ 0 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ m1 ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು. ನಾನು ಈ L0 T0 ಯಾಕೆ ಬರದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ L0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m0, L1, T -1. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೀಟ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ CET NEET ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. m1 L -3 T0 ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ m0 L1 t-2 ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ m1 L0 t0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರೆದ್ರಿ, m0 L1 t-1 ಪವರ್ a. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ m1 L-3 t0 ಪವರ್ b. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ m0 L1 t-2 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ c ಪವರ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ವೈ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಎ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ವೈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು m1 L0 t0 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಈ ಪವರ್ ತೆಗೆದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, 0 1 ಇಂಟು ಎ, 0 ಇಂಟು ಎ 0, 1 ಇಂಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ -1 ಇಂಟು ಎ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವರ್ಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಇದು 1 ಇಂಟು ಬಿ -3 ರಬ್ ಮಾಡಿ -3 ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ -3b ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ 0. ನೋಡಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. m0 ಇಂಟು ಸಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ L1 ಇಂಟು ಸಿ ದಿಸ್ 2c. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ನ ಎಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎ ಪವರ್ ವೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಪವರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 0 ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಪವರ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -3b ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ -3b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ -a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2c ಇದೆ. ನಾವು ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1, ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೌಂಡ್. ರೋ ಪವರ್ ಬಿ ಏನು ಬರೀತೀರ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎ -3b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 0, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ -a -2c. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ರೈಟ್? ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2c. ಎ -2c ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 1ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ 6. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ A6. ಸೊ A6 ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಎಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪವರ್ ಈಸ್ ಎ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, this 2, this 1, this 2 ಆ್ಯಂಡ್ this 3. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A6. 6 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಎಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಪವರ್ 6. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ and rest of the calculations is very similar. Where did you learn? You learned this in your regular class under the heading to deduce a relation or to derive a relation using the method of dimension. ಒಂದು ಸರಿ ತರೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಕಪ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, if P represents radiation pressure, C represents speed, radiation pressure, C represents speed, and Q represents the radiation energy striking per unit area per second.
ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಪವರ್ ವೈ, ಸಿ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ P represents radiation pressure, whether it is pressure by radiation, pressure by liquid, pressure by any substance, immaterial. Pressure, that's it. You know, what is dimensional formula of pressure? Dimensional of pressure, just you go and check. M1, you can do this way. Pressure is force by area, force Newton. Formula force mass into acceleration. So the unit is kg meter per second square divided by meter squared. That's why this comes to numerator m1 L minus 1 T minus 2, dimensional formula of pressure. And what is dimensional formula? Speed of light. Speed of light, it is speed, whether it is light speed or any other speed. Speed is distance by time, no mass involved, mass 0, distance means length, SI unit meter, L1 T minus 1, that's it. And Q represents the radiation energy striking per second per unit area, and that dimensional formula, as I explained you here, it is M, not here M1 L0 T minus 3, that's it. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರೇನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಪಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಪವರ್ ವೈ, ಸಿ ಪವರ್ ಝೆಡ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ m1 L minus 1 T minus 2 raised to the power x. What's Q? ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ m1 L0 T minus 3, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ y. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m0 L1 T minus 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ z. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Now you simplify it further. How do you simplify? Multiply x, y, z, etc. ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಎಮ್ಗಳದ್ದು ಪವರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವೇ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ. 1 into x, 1 into y, ಆ್ಯಂಡ್ z into 0. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ x plus 5. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ ಪವರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ -x, ಎಲ್ 0 ಬಿಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ L1 into z, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಿ -2x ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು -2x, y is power 2 is x, -3y minus z, because 1 into z is minus z. That's it. ಅವರ ಐಡಿಯಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪುಟ್ x1 y1 z -1, ಈ x1 y1 z -1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ m ಪವರ್ 0 L ಪವರ್ 0 T ಪವರ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ x1 y1 1 + 1 2, ಸೊ m ಪವರ್ 0 ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಹಿಯರ್ ಬಂದಾಗ x -1 y +1, ವಾಟ್ ಇಸ್ -1 + 1 0. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಗೂ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಸಿನೋ ಡಿನೋ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್
leave for you. So you watch the procedure. Similar explanation they have given. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಹಿ ಸೇಸ್ x1 y-1 z1 ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ 16ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET NEET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ 16ನಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ A/B ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ P, A minus T square divided by Bx, where P pressure, X distance and T time are dimensions of A/B you have to find. First of all, you take the given problem, that's P is pressure, A minus T square divided by Bx, he says. Simple simplification, mathematics, you can divide this denominator Bx to both the terms in numerator, that is A divided by Bx minus T square divided by Bx. As I explained you in the previous problem 1, 2, 3, 4 there, ನೀವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು P ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮ್ A minus T square by Bx. 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು. ಒಂದು A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ T ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು Bx, B ಮತ್ತು X ಸೇರಿ ಒನ್ ಟರ್ಮು. ಇವಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ kg/m/s². ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ M1 L-1 T-2 ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ T square by Bx ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ A/Bx ಒನ್ ಟರ್ಮು, T square by Bx ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು. ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ, if I write this way, how do you read, children? Yes, dimensional formula of pressure must be equal to dimensional formula of the term A/Bx. ಹೀಗೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯು ವಾಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ A/B ಇಂಟು 1/, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ X. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ತ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ರೂಲ್ಸೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ A/B ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೈಡ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಚೆಕ್, ನೀವು ಆ ಶೀಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದು ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ M1 L-1 T-2, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ L1. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, L-1 +1 ಹೋಯಿತು, M1 T-2, M1 T-2, ಸಿ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ನು, M1 T-2, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು 18ಗೆ ಬರೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. 19ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 19, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ F A/A, V/B, D/C, where F force, A area, V velocity and D density, the values of A, B, C are respectively. Very simple. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ F, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು A/A, V/B, D/C. ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಲಿದ್ರೆ ಪಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. M1 L1 T-2. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಲಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET NEET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರೀತೀರ? ಏರಿಯಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 2, ನೋ ಮಾಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ಪವರ್ ಎ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ L1 T-1 ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಪವರ್ ಬಿ, he says. And the last one, density just before this are at m1 kg per meter, that's why m1 L-3 to the power c. Very simple, as I explained you in previous example. ಪವರ್ನ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಎ 2 ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ ಪವರ್ 2a, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ 1b, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ -1b, ಎಮ್ ಪವರ್ 1c, ಟಿ ಪವರ್ ಎಲ್ ಪವರ್ -3c. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿ. ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ LHS, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಲಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಲ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆನ್ LHS -2 ಇದೆ, ಅದು RHS ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ RHS ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಗೆ, ಇದು ಲೆಂತ್ಗೆ, ಇದು ಟೈಮ್ಗೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ derivation of an equation by using the method of dimensions. Okay, next children, you learnt in this chapter another important area, that is significant figures and also error analysis, because science, physics especially, are science of measurement. Lot of experiments, ನೀವು ಒಂದು 3-4 experiments ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರಿಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಷನಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ 2.35 ಆ್ಯಂಡ್ 4.758 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಇದು ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ 3. ನೀವು ಅಡಿಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8, 10, 0, 7 + 10 + 1 11 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯು ರಿಟೈನ್? ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 2 ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 7.108, 3 ಇದೆ, 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ 8. ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7.1. 0ನ 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 7.11. The same procedure applies to the subtraction also. For example, you subtract 856 and 2.37. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ರಿಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೇ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನೀವು 2.3ನ 4.58ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ,
2 and 3. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 3. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ 1 1 ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಈವನ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಹಾಗೇನೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರಿಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ 2 ಡಿಜಿಟ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನಂತರ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಿಡುವಾಗ ಇಫ್ ದಾಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೈ 1. ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ of a block of a material, mass is 4.237 and say volume 2.5 10 power 3 centimeter cube ಆಯಿತು. The density of the material of the block. What is density? How do you find density? Density is mass by volume. He has given mass and also volume. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಕೆ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಈಸ್ 4.237 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.5. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4 ಇದೆ. 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ 1.6 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1.7 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ. ಮೇ ಬಿ ಇದು 1.6 ನೋಡಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1.695 ದಿಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 16 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು 95 ಬಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಲೀವ್ 5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 9 by 1 10 ಆಯಿತು. ಸೊ 10 more than 5 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 6 to 7. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1.7. ಹೀಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1.6045. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 16ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ 045ನ ಬಿಡಬೇಕು. 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೀವ್ ದಿ 6 ನಂಬರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇದು ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ಥರನ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 days ಒನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಕಾಮನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ಸೊ ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಎ ಎಮ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ
delta A. ಇಲ್ಲಿ different types of errors we consider: absolute error, relative error. How do you find relative error? Delta A divided by A. And what is percentage error? Into 100. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಇಂಟು 100. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲೈಕ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಎರರ್ ಇನ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ವೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು n ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಗೆ n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು 5-6 ಅವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತರೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಎರರ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಸರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಒಂದು 3-4 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ತರೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ, ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್, ಏನೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎರರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಂತ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಾಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೇ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಆ ಎರರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, period of oscillation of simple pendulum t 2 pi root of L by G is measured L value to 20.0 centimeter known to 1 millimeter accuracy. 1 millimeter accuracy ಅಂದರೆ 1 millimeter accuracy, 1 millimeter ಎರರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20.0 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds in the rest watch. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರರ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರರ್ನ ನೀವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್? ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎರರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್? ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಟಿ 2 pi root of L by G. ನಾವು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ L by G. ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಜಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi L ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನೀಗ percentage error in the measurement of G, how do I write? Delta G by G into 100. Go through our notes for the detailed explanation. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 pi is a constant, you are not measuring it, just you leave. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಆಗಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಏನಿತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ -2 ಆದರೆ ಹೇಗಿದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ,
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ -2, ಬಟ್ ಎರರ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೆಷರ್ ಲೆಂತ್, ಕಮಿಟ್ ಸಮ್ ಎರರ್, measure time, commit some error, errors get added up. Means errors get added up how? Error in the measurement of length, error in the measurement of time, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಎರರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ G/G ಇಂಟು 100, ಡೆಲ್ಟಾ L/L ಇಂಟು 100, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ T/T ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ L ನೋಡಿ 0.1, ಸೇಮ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದೇ 0.1. ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ L 0.1 ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿ. ಎಷ್ಟು? 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20.2. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿನಲ್ಲಿ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3% ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21 ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ನಾನು 21 ಹೋಗ್ತೇನೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Test children. ನೋಡಿ ಈಗ let me read the question 21. A physical quantity Q is found to depend on observables X, Y and Z obeying the equation X cube Y square divided by Z. The percentage error in the measurement of X, Y, Z are 1%, 2%, 4% respectively. The percentage error in the value of Q. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ Q/Q ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ X 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರು, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎರರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Y, ಡೆಲ್ಟಾ Y, ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Y. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಂಟು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೂ ಝೆಡ್ಡು, ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z, ಡೆಲ್ಟಾ Z, ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ Z, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಅದು ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇದು ಪವರ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -1 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೂ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ X ಈಸ್ 1%. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ 1% ಇದೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ನೀವೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ X/X ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ 1%, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Y/Y ಇಂಟು 100 ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆಸ್ 2%. ಪ್ಲಸ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Z, which is 4 times. So the value 3 into 1, 1%, 3 into 1, 3%, 2 to the 4, 4% plus 4%. Total value is 11%. So the final answer is 11%. Option C. ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you try problems that appear in the test. ಈ ಥರ you will be learning regularly CET NEET concepts. ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ my dear students, to keep track of these things till your CET NEET exam get over. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಟಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.